communication through internet. Yeah, it's a communication through internet or over internet. அது வந்து நம்ம web services அப்படின்னு சொல்லுவோம். So over internet available இருக்கிற எல்லாத்தையும் we will be saying it as web services. Over internet available. So for example, I'm just communicating with my client and server ன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? I had a client and the client is communicating with the server. So he is communicating with the server. Okay. So இந்த communication வந்து எனக்கு ரெண்டு ஃபார்மேட்ல நடக்கும். So what is that format? What is that standard format? எனக்கு ஒரு request போகும் and I will be getting some response over there. Server கிட்ட இருந்து I will be getting a response. ஓகேவா? So இந்த request responseக்கு வந்து we have two standard format. So what is that format? Wired and wireless. Two standard format. So the first format is about XML and second format is about JSON. So what is the expansion of XML? Extensible markup language. Okay. Then what is the expansion of JSON? JSON and JavaScript object notation. Yeah, JavaScript object notation. Okay. So in the ரெண்டு standard formatல தான் வந்து we will be having a communication between server and the client. So request response நடக்குது அப்படின்னா அந்த request and response வந்து எப்படி communicate பண்ணும், என்ன formatல communicate பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு standard formatல it will be communicating. Okay. So and it will be using the protocols like HTTP or HTTPS. Okay. So this is called as web service. இது மாதிரி ஒரு இன்டர்நெட் மூலமா நம்மளோட ரெக்வெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸை நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் வெப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த வெப் சர்வீசஸ அமேசான்ங்கிற கம்பெனி நம்மளுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. அதனாலதான் அது அமேசான் வெப் சர்வீசஸ். ஓகே. This is the expansion of the name. So இப்போ வெப் சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளோட சர்வீஸ் மாடல்லயே நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஸ் அ சர்வீஸ், platform as a service, software as a service அப்படிதானே பார்த்தோம். So எல்லாமே நாம சர்வீஸ் தான் பார்த்திருக்கோம். ஓகே. So this is called as Amazon Web Services. இப்ப நம்மளுக்கு மெயினா என்ன தெரியணும் அப்படின்னா ஒரு சில கன்சர்ன்ஸ் இருக்கும். ஓகே. So first concern வந்து என்னன்னா security. Security is going to be your first concern. Second concern வந்து என்னன்னா your network. So network is going to be your second concern. And third வந்து என்னன்னா servers. Okay. And fourth one is about database. That is DB. So இப்போ இந்த security network server database வந்து நம்மளுக்கு that is on premisesல எப்படி அதெல்லாம் அச்சீவ் பண்ணாங்க, என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆன் பிரிமிசஸ்ல யூஸ் பண்ணாங்க அண்ட் கிளவுட்ல தட் இஸ் விர்ச்சுவலைசேஷன்ல என்னென்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும். ஓகேவா? சோ கிளவுட்ல யூஸ் பண்றதுல வந்து என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படிங்கறதும் நம்மளுக்கு தெரியணும். சோ அதுதான் நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் கன்சர்ன் இஸ் செக்யூரிட்டி. யூ ஹேவ் 4 இம்பார்ட்டன்ட் கன்சர்ன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் security and second one is network, third one is servers and fourth one is database or storage அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Okay. So the first thing is security. So security அப்படின்னு சொல்லும்போது security on premisesல என்னென்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா on premisesல what you will be having for security na you will be having a firewall. Okay, firewall. Then you will be having ACL, that is access control list. Then you will be having admin. And then you will be, yeah, 3 things. Okay. அதே வந்து இப்ப cloudல பாத்தீங்கன்னா cloudல you will be having security group. Firewallக்கு பதிலா you will be having security group. ஓகேவா? ACL க்கு பதிலா you will be having NACL.
NACL அப்படிங்கிறது என்னன்னா நெட்வொர்க் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல் லிஸ்ட். ஓகே, அண்ட் அட்மினுக்கு பதிலா யூ வில் பி ஹேவிங் IAM அப்படின்னா என்னன்னா ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகே, சோ இதெல்லாம் தான் வந்து கிளவுட்ல நம்ம செக்யூரிட்டில யூஸ் பண்றது. சோ இது எதுக்காக யூஸ் பண்றோம் அண்ட் இதோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதெல்லாம் we will be seeing. ஓகே, ஆனா வந்து நீங்க என்ன எப்படி இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நம்மளுக்கு டோட்டலா இம்பார்ட்டன்டா இருக்கிறது 4 கன்சர்ன். ஓகேவா, அந்த 4 கன்சர்ன்லயும் ஆன் பிரிமிசஸ்ல என்ன யூஸ் பண்ணாங்க, கிளவுட்ல என்ன யூஸ் பண்றோம், கிளவுட்ல யூஸ் பண்றதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படிங்கறது மட்டும் தான் we are going to see now. Okay, make it very clear and very simple, don't complicate the things. So first one வந்து என்னன்னா security group. Okay, so security group வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இன்பவுண்ட் அண்ட் அவுட்பவுண்ட் டிராபிக்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல்ல மெயின்டைன் பண்ணி கொடுக்கும். So what is mean by inbound and outbound traffic? Any examples or ideas you have? வெளியில இருந்து ஒருத்தர் ஆக்சஸ் பண்ற சர்வர் ஆக்சஸ் பண்ற வந்து இன்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க. அதுவே ஒரு சர்வர் சைடுல இருந்து வெளியே ஆக்சஸ் பண்றவங்க வந்து அவுட்பவுண்ட் சொல்லுவாங்க. கண்ட்ரோல் இன்பவுண்ட் அண்ட் அவுட்பவுண்ட் டிராபிக், அதுதான் வந்து மெயினா இந்த செக்யூரிட்டி குரூப்போட ஒர்க். ஓகேவா, சோ இதுல வந்து இன்னும் நம்ம கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல்ல தான் மெயின்டைன் பண்ணும். இன்ஸ்டன்ஸ் லெவல் அப்படின்னா இப்போ நான் ஒரு EC2 கிரியேட் பண்றேன்னா அந்த EC2 லெவல்ல இன்பவுண்ட் அண்ட் அவுட்பவுண்ட் டிராபிக்ஸை வந்து அது மெயின்டைன் பண்ணும். ஓகேவா, சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் அமேசான்ல ஒரு ஆர்டர் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அமேசான்ல ஐ வாஸ் பிளேசிங் an order. ஓகே, so அந்த ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் கோயிங் ஃபார் ஆன்லைன் பேமெண்ட். ஓகே, ஆன்லைன் பேமெண்ட் குள்ள போறேன். ஸோ ஆன்லைன் பேமெண்ட் குள்ள போகும்போது ஐ வில் பி ரீடைரக்டிங் டு த பேமெண்ட் கேட்வே. ஓகேவா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேசர் பே. ஆனா அமேசான்ல வந்து we are not redirecting to the ரேசர் பே. I am just saying one example, அவ்வளவுதான். இப்போ இந்த அமேசான்ல இருந்து ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஆன்லைன் பேமெண்ட் குள்ள போறது எல்லாமே வந்து இன்பவுண்ட்ல வரும். இது எல்லாமே இன்பவுண்ட் டிராபிக் குள்ள வரும். ஆனா இந்த பேமெண்ட் கேட்வே வந்து வெளியே போகுது பாத்தீங்களா, ரீடைரக்ட் ஆகி இன்னொரு பேமெண்ட் கேட்வேக்குள்ள போகுதுல்ல, ரேசர் பேக்குள்ள போகுதுல்ல, அது வந்து என்னன்னா அவுட்பவுண்ட் டிராபிக்னு சொல்லுவோம். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி இன்பவுண்ட் அண்ட் அவுட்பவுண்ட் டிராபிக்கை வந்து நம்மளோட வெப்சைட்ஸ் அண்ட் நம்மளோட அப்ளிகேஷன்ஸ்ல கிளவுட்ல எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த செக்யூரிட்டி குரூப் அப்படிங்கறத வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுவோம். கிளியர் அபவுட் திஸ்? Yes, clear about this? Yes, ma'am. Yes. Okay. So next நம்ம என்ன பார்த்தோம், இப்ப வந்து செக்யூரிட்டி குரூப் பார்த்தாச்சு. அடுத்தது என்ன பார்த்தோம், NACL பார்த்தோம். ஓகேவா, சோ NACL அப்படிங்கிறது வந்து என்னது, நெட்வொர்க் ஆக்சஸ் கண்ட்ரோல். That is going to be your NACL, network access control list. So what this NACL will be doing? NACL என்ன பண்ணும், it will operate at the subnet level for stateless traffic filtering. So what does mean by stateless? Stateless na enna? What does mean by stateless? இதோட மீனிங் என்ன? ஸ்டேட்லெஸ் டிராபிக் ஃபில்டரிங்னு சொல்றாங்கல்ல, அப்படின்னா என்ன? You can search it in Google also. Interactions of history. Yes, very fine. Past interactions பத்தி அது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்காது. இப்ப எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்லலாம்னா, நான் ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ள விக்னேஷ் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, இப்போ இப்படி ஒரு கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளதான் விக்னேஷோட ஹவுஸ் இருக்கு.
இந்த கேட்டட் கம்யூனிட்டிக்குள்ள ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20+ ஹவுசஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? இங்கதான் மெயின் கேட் இருக்கு, இந்த இடத்துல செக்யூரிட்டி இருக்காரு. ஓகே, ஐ வாஸ் கோயிங் டு சி விக்னேஷ். நான் விக்னேஷ பாக்குறதுக்கு போறேன். அப்ப வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு போறேன், நான் விக்னேஷ பாக்குறதுக்கு போறேன், விக்னேஷ் வந்து ஹவுஸ் நம்பர் 3ல இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போறேன். இது வந்து 1 வீக் முன்னாடி நான் போறேன். ஓகேவா? அப்ப வந்து அவர் ஓகே சொல்லி உள்ள விட்டுறாரு. எகெயின் வந்து நான் ஒரு 1 வீக் கழிச்சு போறேன். ஓகேவா? எகெயின் 1 வீக் கழிச்சு விக்னேஷ பாக்குறதுக்கு நான் போறேன். அப்ப செக்யூரிட்டி எகெயின் வந்து என்கிட்ட கேட்பாரு, லைக் நீங்க யார பாக்குறதுக்கு போறீங்க அப்படின்னு. அவரு வந்து என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்க மாட்டாரு. ஆனா நான் 1 வீக் முன்னாடி ஆல்ரெடி விக்னேஷ பாக்குறதுக்கு போனேன். ஆனா அவர் வந்து அந்த பாஸ்ட் திங்க ஞாபகம் வச்சிருக்க மாட்டாரு. ஓகேவா? சோ அப்படி அந்த பாஸ்ட் திங்க ஞாபகம் வச்சுக்காம இருக்கிறது தான் வந்து ஸ்டேட்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஒரு டிராபிக் உள்ள வருது அப்படின்னா அது ஆல்ரெடி உங்களோட நெட்வொர்க்குள்ள வந்திருந்தாலும் அதை வந்து அது ஞாபகம் வச்சுக்காது. புரியுதா? சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டேட்லெஸ் டிராபிக் ஃபில்டரிங். ஒவ்வொரு டைமும் அது வந்து உங்களை செக் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி தான் உள்ள விடும். தட் இஸ் அந்த நெட்வொர்க்குள்ள விடும். கிளியர்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஸ்டேட்லெஸ். ஸ்டேட்லெஸ் அப்படின்னா டஸ் நாட் ரிமெம்பர் த பாஸ்ட். It's kind of protocol, right? யா, புரோட்டோகால்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, I'm just explaining you in a layman term, and in technical term you can take anything. Okay, because if it is layman term it will be helpful for all. Technical term na தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது technical term ஈஸியா இருக்கும். Okay, so அடுத்தது நாம என்ன பார்த்தோம்? We have seen this NaCl. அடுத்தது வந்து IAM. So IAM is going to be very very important in this AWS. ஏன்னா உங்களோட இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ல அண்ட் உங்களோட ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ஜேடி, அதுலயே பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கறதே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடத்துல. ஓகே, சோ எவ்வளவு பேர் அது பார்த்திருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. இனி டெவாப்ஸ் ரோல் இல்ல கிளவுட் ரோல் ஜேடி பாத்தீங்கன்னா பாருங்க, ஐஏஎம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா இருக்கும். சோ ஐஏஎம் இஸ் தட் மச் இம்பார்ட்டன்ட் டு லேர்ன் அபவுட். ஓகே, சோ ஐஏஎம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஓகேவா? சோ ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இட் வில் பி மேனேஜிங் த யூசர்ஸ். இதுல யார் யாரெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூசர்ஸ். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது ரோல்ஸ் அண்ட் அதுக்கு அடுத்தது பெர்மிஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு மேனேஜ். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு எம்ப்ளாயி ஐடி கார்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. For example, I'm working in Zoho and as a software development engineer. Okay, and level 2. So இதுல வந்து என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஐடி பேட்ச்ல என்னோட நேம் இருக்கும், தட் இஸ் மை யூசர் நேம். அதுக்கடுத்து என்னோட ரோல் இருக்கும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மை நேம் இஸ் பிரவீனா வேலுஸ்வாமி அண்ட் அதுக்கடுத்தது வந்து சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர் 2. அதுக்கப்புறம் என்னோட பெர்மிஷன்ஸ் வந்து இருக்காது. ஆனா அது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும்னா இந்த ஃபார்மேட் ஆஃப் பார் கோட்ல இருக்கும். இப்படி ஒரு பார் கோட் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் இன்ஜினியர்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆக்சஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து பெர்மிஷன்ஸ்ல எனக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேவா? சோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் பெர்மிஷன். சோ யூசர், ரோல் அண்ட் பெர்மிஷன், இந்த மூணையுமே மெயின்டைன் பண்றது இஸ் IAM, தட் இஸ் ஐடென்டிட்டி அண்ட் ஆக்சஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இன் யுவர் கிளவுட். புரியுதா? கிளியர்? சோ நம்ம செக்யூரிட்டில என்னென்ன பார்த்தோம்? we have seen security group, அதுக்கப்புறம் network ACL பார்த்தோம், அதுக்கப்புறம் IAM பார்த்திருக்கோம். கிளியர்? மூணுமே கிளியரா இருக்கா? can I go for next one? Yes, give me a thumbs up. Okay, it is clear. Please give me a thumbs up. I will go for next one. Yeah, sure. Yeah. Okay, good. Okay, next one நாம என்ன பார்த்தோம்? What is our next concern? That is network. ஓகேவா? So networkல what we will be having. So networkல
ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல என்னென்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இட் இஸ் லைக் உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ரவுட்டர் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் ரூட்டர், இட்ஸ் ரவுட்டர். ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது நெட்வொர்க் பைப்லைன் இருக்கும். அண்ட் அடுத்தது யூ வில் பி ஹேவிங் ஸ்விட்ச். அதே வந்து உங்களுக்கு கிளவுட்ல என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யூ வில் பி ஹேவிங் அமேசான் விபிசி. அடுத்தது எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சிங், தட் இஸ் ELB. then you will be having, yes, that's all. Okay, so ரெண்டு மெயின் விஷயம் என்னன்னா Amazon VPC ஒன்னு, then you will be having elastic load balancing ஒன்னு. ஓகேவா? so இதுல வந்து என்னன்னா okay, let me go for a scenario. so first one is Amazon VPC. so Amazon VPC அப்படிங்கிறது என்னன்னா virtual private cloud. அதுதான் வந்து நம்ம VPC அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம், virtual private cloud. so virtual private cloud அப்படிங்கிறது வந்து என்ன பண்ணும்னா, it acts like a virtual network to isolate and control AWS resources. Okay, so இப்போ for example எனக்கு ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது வந்து என்னோட லேண்ட். ஓகே, இந்த லேண்ட்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 4 பேர் வந்து வீடு கட்டணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இந்த 4 பர்சன்ஸ்மே யாருன்னா ரொம்ப லேசியான பர்சன்ஸ். ஓகேவா, லேசி பர்சன்ஸ். சோ இத பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு வைஸ் பர்சன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வைஸ் பர்சன் வந்து இவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாரு, நான் வந்து இந்த லேண்ட்ல உங்களுக்கு வீடு கட்டி தரேன். சோ நீங்க வந்து இந்த லேண்ட் எனக்கு கொடுங்க, அதே மாதிரி இந்த லேண்ட்ல நான் ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணி தரக்கான காஸ்டும் எனக்கு நீங்க கொடுத்துருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, சோ திஸ் வைஸ் பர்சன் இஸ் கோயிங் டு பி யுவர் AWS. அண்ட் இங்க இருக்காங்க பாத்தீங்களா இந்த லேசி பர்சன்ஸ், இவங்க தான் நம்மளோட கிளைண்ட்ஸ். நம்ம ஓகே கிளைண்ட்ஸ். சோ இங்க இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த லேண்ட், இது வந்து என்னன்னா நம்மளோட ரீஜியன்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ஸ். ஓகே, சோ ரீஜியன்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ஸ். இப்போ சாரி ரீஜியன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம், இந்த லேண்ட வந்து ரீஜியன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம். உள்ளுக்குள்ள வீடு இருக்கு பாத்தீங்களா, நான் இந்த 4 பேருக்கு ஒரு வீடு கட்டி தந்தேன்ல, இந்த வீடு வந்து யாரு என்னன்னா டேட்டா சென்டர். ஓகேவா, இதெல்லாம் என்னோட டேட்டா சென்டர். சோ இங்க வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னா இப்ப 4 பேருங்கிறத 4 கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I'm just giving as example 1.com, இது வந்து 1.com, இது வந்து 2.com, இது வந்து 3.com, இது வந்து 4.com. இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். தட் இஸ் இப்படி ஒரு கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். இந்த ரீஜியன் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மும்பைங்கிற ரீஜியன்ல இருக்கிற கிளவுட்ல இருக்கிற டேட்டா சென்டர்ஸ் வந்து நான் இந்த கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்துருவேன். இது வந்து 1 கம்பெனி, இது 2 கம்பெனி, இது 3 கம்பெனி, இது 4 கம்பெனி. ஓகேவா, இப்ப இது மாதிரி ஒரு பப்ளிக் சப்நெட்குள்ள நான் கொடுத்துட்டேன். இதுக்கு பேர் வந்து பப்ளிக் சப்நெட். டெக்னிக்கல் டேர்ம்ல சொல்லணும்னா இதுக்கு பேர் வந்து பப்ளிக் சப்நெட். இப்ப வந்து எனக்கு என்ன ப்ராப்ளம் வரும் இந்த இடத்துல, என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? எந்த ப்ராப்ளமே வராதா? இங்க என்ன ப்ராப்ளம் வரும்? anybody can access ஒரு கம்பெனில இருந்து இன்னொரு கம்பெனி அவங்க பார்க்க முடியும். எனக்கு சிங்கிள் டேர்ம்ல டிஃபைன் பண்ணுங்க என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு. Yes, you didn't understand the scenario.
சினாரியோ புரிஞ்சிருந்தா 2 செகண்ட்ஸ்ல ஆன்சர் வந்திருக்குமே. சினாரியோ புரியலையா? ஓகே, ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் இட் அகெயின். ஓகே, சோ இப்போ ஒரு லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி ஒரு லேண்ட் இருக்கு. சோ இந்த லேண்ட்ல வந்து ஒரு 4 பீப்புள்ஸ் வந்து ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. இது மாதிரி 4 பீப்புள் வந்து ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் தே ஆர் வெரி லேசி பீப்புள். ஓகே, சோ இத பார்த்துட்டு இருக்கிற வைஸ் மேன் என்ன பண்றாருன்னா, ஒரு வைஸ் மேன் இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம். அவர் வந்து இவங்க கிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, நான் வந்து உங்களுக்கு இந்த லேண்ட்ல வீடு கட்டி தரேன். ஆனா நீங்க வந்து இந்த லேண்டும் இந்த வீடு கட்டி தரக்கான அமௌண்ட்டும் நீங்க எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகே, இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? எஸ் சோ மேம். சோ இப்ப வந்து இவர் என்ன பண்றாரு, வீடு கட்டி கொடுத்துடுறாரு. ஓகேவா? இப்போ நான் டெக்னிக்கலா சொல்றேன். இந்த லேசி பீப்புள் யாருன்னா கிளைண்ட் நம்ம. இந்த வைஸ் மேன் யாருன்னா ஏடபிள்யூஎஸ். ஓகேவா? இந்த லேண்டுங்கிறது என்னன்னா ரீஜியன். ரீஜியன் தட் இஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மும்பை ரீஜியன். இந்த வீடு இருக்கு இல்லையா, இது வந்து என்னன்னா டேட்டா சென்டர். ஓகேவா? சோ இது மாதிரி கொடுத்தாச்சு. இப்ப இந்த 4 பர்சன்ஸ 4 கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனின்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் example.com 1, தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் 1 கம்பெனி அப்படி வச்சுக்கோங்க. இது வந்து எக்ஸாம்பிள் 2 கம்பெனி, இது வந்து எக்ஸாம்பிள் 3 கம்பெனி, இது எக்ஸாம்பிள் 4 கம்பெனி. ஓகேவா? இந்த 4 கம்பெனிக்கும் நான் வந்து இங்க என்னோட பப்ளிக் சப்நெட்குள்ள ஒரு டேட்டா சென்டரை கொடுத்துட்டேன். 4 பேரும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்ப இந்த இடத்துல என்ன ப்ராப்ளம் வரும்னு நான் கேக்குறேன். அந்த பிரைவேட்டா இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து செக்யூரா இருக்காது. பிகாஸ் பப்ளிக்கோட சேர்த்து யூஸ் பண்றதுனால செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் இருக்கும். எஸ், வெரி குட். சோ நம்மளுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வரும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு ஹேக்கர்னு வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து இந்த கம்பெனி ஒன்னோட இது டேட்டாஸை தான் நான் பிரீச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? நான் பிரீச் பண்றதும் இந்த கம்பெனி ஒன்னோட டேட்டாஸை தான் நான் பிரீச் பண்றேன். ஆனா அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, இது பப்ளிக் சப்நெட்ல இருக்கிறங்காட்டி எல்லா கம்பெனியும் எனக்கு எஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு பிரீச்ல. ஓகேவா? சோ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கன்சர்ன் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செக்யூரிட்டி கன்சர்ன் வந்து இங்க மேஜரா அடி வாங்கும். சோ இது மாதிரி செக்யூரிட்டி கன்சர்ன் வரக்கூடாது அப்படிங்கறக்காக கொண்டு வந்ததுதான் வந்து விபிசி, விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட். சோ விர்ச்சுவல் பிரைவேட் கிளவுட் என்ன பண்ணும்னா, எனக்கு தனித்தனியா ஐசோலேட்டடா வச்சிருக்கும் கிளவுட. ஓகேவா? சோ இதே ரீஜியன்ல இதே 4 கம்பெனிக்கும் ஒரு பிரைவேட் கிளவுட் இருக்கும். தட் இஸ் பிரைவேட் டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கும். இது மாதிரி பிரைவேட்டா இருக்கும். அந்த பிரைவேட்டுக்குள்ள அதோட டேட்டாஸ் வந்து அவங்க வச்சிருப்பாங்க. சோ இது மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? சோ இதனாலதான் விபிசிய வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க, ஐசோலேட்டட் கிளவுட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஐசோலேட்டட்னா தனித்தனியா இருக்கிற கிளவுட் அப்படின்னு மீனிங். புரியுதா? சோ இதுதான் விபிசி. சோ இந்த விபிசில we will be having more components. அதெல்லாம் இப்போதைக்கு வேண்டாம். as of now விபிசினா என்னன்னு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். விபிசி புரிஞ்சுதா? எஸ் எஸ் மேம். சரி, இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தேன்ல, ஃபுட்ஸின்னு ஒரு ஆப் கொடுத்தேன்ல. அந்த ஃபுட்ஸி ஆப்ல எதெல்லாம் வந்து பிரைவேட் சப்நெட்குள்ள வைப்பீங்க, எதெல்லாம் பப்ளிக் சப்நெட்குள்ள வைப்பீங்க? In terms of features, லைக் அந்த ஃபுட்ஸிங்கிற அப்ளிகேஷனை ஓபன் பண்றதுக்கு அதோட ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் வெளியில தெரியறதுக்காக அந்த லாகின் பண்ணக்கூடியது வந்து பப்ளிக்ல வைப்போம். பிளஸ் வந்து அவங்களோட இதை வந்து தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம உள்ள போய் ஆக்சஸ் பண்றது, விச் மீன்ஸ் நம்ம இப்போ அதுல வந்து அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கிறோம், அதை லாகின் பண்றோம் அப்படின்னா லாகின் பண்ணி இன்சைடா யூஸ் பண்றதெல்லாம் பிரைவேட்ல இருக்கும். ஓகே, சரி, எனக்கு இதுல சொல்லுங்க. வெப் சர்வர், டேட்டாபேஸ் சர்வர், அட்மின் டேஷ்போர்ட், இத வந்து எதுல வச்சிருப்பீங்க? இந்த மூணையும் எது எதுல வச்சிருப்பீங்கன்னு சொல்லுங்க. வெப் சர்வர் வந்து பப்ளிக்ல வச்சிருப்போம், டேட்டாபேஸ் வந்து பிரைவேட் வச்சிருப்போம். ஏன் வெப் சர்வர் பப்ளிக்?
வெப் சர்வருங்கும் போது அந்த வெப் சர்வர் மூலமா தானே நம்ம உள்ள இதாக முடியும். லைக் எப்படி சொல்றது, லைக் இப்ப வந்து இந்த ஃபுட்ஸி அப்படின்றத வந்து நம்ம சர்ச் பண்ணி போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பப்ளிக்ல தானே போக முடியும் இல்லையா? ஸோ அதனால சொல்ல வரேன். டேட்டா பேஸுங்கிறது கம்பல்சரி வந்து இன்சைட் த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நம்ம அந்த அப்ளிகேஷனுக்குள்ள இருக்கிறதுனால அது வந்து பிரைவேட்குள்ள நம்ம வச்சிருப்போம். பட் இந்த அட்மின் டேஷ்போர்டுங்கிறது வந்து ஐடியா இல்ல. அது மோஸ்ட்லி பிரைவேட்ல தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது தெரியல. ஓகே, மேம் வாட் இப்போ அபௌட் டேட்டா பேஸ் அதர்ஸ்? மேம் இப்போ டேட்டா பேஸ் வந்து பப்ளிக் பிளஸ் பிரைவேட் வைக்கலாமா மேம்? லைக் இப்போ சோஷியல் மீடியா அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அங்க வந்து ஒரு சில டேட்டா வந்து பப்ளிக்கா ஒரு சில டேட்டா வந்து பிரைவேட்டா வைப்பாங்க. ஸோ அப்படி சொல்லலாமா? அது வந்து ஒவ்வொரு ஆப் பொறுத்து மாறும். எனக்கு இப்ப ஃபுட்ஸி ஆப்ல சொல்லுங்க. ஃபுட்ஸில வந்து நான் கஸ்டமர் டேட்டாஸ் தான் நான் ஸ்டோர் பண்ண போறேன். அப்ப அத பப்ளிக்கா வைக்க முடியுமா? ஓகே, அந்த ரிவ்யூ எல்லாம் பப்ளிக்கா வைக்கலாம். மத்தபடி பர்சனல் டேட்டா எல்லாமே வந்து பிரைவேட்டா வச்சுக்கலாம். ஓகே. சோ வெப் சர்வர் அப்படிங்கிறது வந்து நான் கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னோட ஆர்டர்ஸ் பிளேஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றங்காட்டி நான் பப்ளிக்ல வைப்பேன். டேட்டாபேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் ஆப்வியஸ்லி அ பிரைவேட் திங். என்னோட கஸ்டமர் டேட்டாஸ் எல்லாம் கண்டிப்பா நான் பிரைவேட் குள்ள தான் வைப்பேன். அதே அட்மின் டேஷ்போர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஹைபிரிட் மாடல் அகெயின். இது வந்து சில அட்மின்ஸோட இது வந்து பப்ளிக்லயும் சில இது வந்து பிரைவேட்லயும் இருக்கும். ஓகே, சோ இட் வில் பி இன் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் பப்ளிக் அண்ட் பிரைவேட். ஓகே, சோ இதுதான் வந்து உங்களோட விபிசில நீங்க பண்றது. விபிசினா என்னன்னு புரிஞ்சுதா ஃபர்ஸ்ட்? பிகாஸ் ஏடபிள்யூஎஸ் அப்படின்னு வரும்போது IAM and VPC is going to be very important concept for your placements. எந்த கம்பெனிக்கு நீங்க இன்டர்வியூக்கு போனாலும் they will be asking this kind of questions. ஓகே ஓகே. And next one is going to be your நமக்கு தனி டாபிக்கே இருக்குங்களா அப்படினா? yes 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 VPC னு தனி டாபிக்கே இருக்கு and we are having lab exercise for it and we will be working on it. உங்களுக்கு வந்து நெட்வொர்க்கிங்லயும் செக்யூரிட்டி அந்த ரெண்டு மாடியூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு மாடியூல்ஸுமே வந்து fully based on VPC. ஓகே ஓகே, thank you. So அடுத்தது வந்து we are going to see ELB, that is elastic load balancing. So what is mean by elastic load balancing? லைக் இப்போ நார்மலா வந்து இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ஸ் லைக் இந்த 10th 12th வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து விடுறாங்க அப்படின்னா இப்போ நார்மல் டைம்ல அந்த வெப்சைட்ஸ் வந்து கம்மியா யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல ரிசல்ட் வரும்போது நிறைய பேர் அட் டைம்ல யூஸ் பண்ணும்போது அந்த சர்வர் வந்து ஹேங் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அந்த டைம்ல வந்து இந்த லோட் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக வரக்கூடியது. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. சோ இது வந்து நம்ம ரியல் டைம்ல இங்க எஸ் ரியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மாதிரி சொல்லலாம். யா, இட்ஸ் a kind of distribution. yes. சோ இது வந்து நம்ம ரியல் டைம்ல எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த ரிசல்ட் அது ஒண்ணு. இன்னொன்னு வந்து என்னன்னா நம்மளோட ஹாட் ஸ்டார்ல நம்ம இப்போ இது மாதிரி இந்த IPL மேட்சஸ் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, லைக் IPL லைவ் போகும்ல, அந்த டைம்ல வந்து we will be using this elastic load balancer. ஏன்னா இப்ப IPL வந்து லைவ் போகும்போது there will be a million of users around இல்லையா? சோ அந்த யூசர்ஸ் தாங்குற கெப்பாசிட்டி வந்து நம்ம சர்வருக்கு வேணும். இப்போ ஹாட் ஸ்டார் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளவுட்ல தான் மெயின்டைன் ஆகும் மோஸ்ட்லி. சோ அந்த கிளவுட்ல மெயின்டைன் ஆகும்போது வாட் இட் வில் பி டூயிங் அப்படின்னா இட் வில் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த இன்கமிங் டிராபிக் ஆஸ் விக்னேஷ் செட். ஓகே, சோ இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்கமிங் டிராபிக் எல்லாத்தையுமே வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கும். டிஸ்ட்ரிபியூட் த இன்கமிங் டிராபிக். ஆனா இந்த இன்கமிங் டிராபிக் வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் வந்து சர்வர்ஸ கிரியேட் பண்ணிக்கும். இப்போ மில்லியன் ஆஃப் யூசர்ஸ் வராங்க அப்படிங்கிற டைம்ல புது புது சர்வர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் இப்ப EC2ன்னு எடுத்துக்கலாம். EC2 தான் நம்மளோட சர்வர் கம்ப்யூட்டிங் இங்க கிளவுட்ல. ஓகேவா? சோ EC2s வந்து நிறைய கிரியேட் ஆகும். நிறைய கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த இன்கமிங் டிராபிக் வருது இல்லையா, இந்த டிராபிக் எல்லாத்தையும் வந்து சர்வருக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கும்.
அப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி கொடுக்கிற ஒர்க் தான் வந்து இந்த இஎல்பியோடது, தட் இஸ் எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சிங்கோடது. ஓகே, சோ இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இப்போ ஒரு சர்வர் ஃபெயில் ஆயிருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சர்வர் ஃபெயில் ஆயிருச்சு, இல்ல இந்த சர்வர் வந்து பிஸியா இருக்கு, ஃபெயில் ஆகுது இல்ல பிஸியா இருக்கு. சோ இந்த கேசஸ்ல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அந்த டிராபிக்க ரீடைரக்ட் பண்ணி விடும். சோ அந்த ரீடைரக்ட் பண்ணி விடுறதும் இந்த இஎல்பியோட வேலை தான். ஓகேவா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு சினாரியோ நான் சொல்றேன். இப்ப இந்த ஐபிஎல் மேட்சே வந்து லைவ் போல, ஓகேவா? அது வந்து நேத்து நைட்டு முடிஞ்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நேத்து நைட் அது முடிஞ்சிருச்சு. சம் யூசர்ஸ் வந்து இன்னைக்கு கூட பாப்பாங்க. ஓகேவா? சோ இன்னைக்கு நைட்டு நான் பாக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க. நேத்து நைட்டு லைவ் போனதை இன்னைக்கு நைட்டு நான் பாக்குறேன். அப்ப என்ன ஆகும்னா, என்னோட சர்வர் கெப்பாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும். ஏன்னா அங்க யூசர்ஸ் வந்து எனக்கு கம்மி. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட சர்வர் கெப்பாசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் பேஸ்ட் ஆன் த இன்கமிங் டிராபிக். புரியுதா? புரியுதா? Yes, ma'am. புரியுது. குட் கோயிங், ரைட்? Yes, ma'am. ஓகே, சோ அப்படி ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் அண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகுறத நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? த டெக்னிக்கல் டேர்ம். வாட் இஸ் த டெக்னிக்கல் டேர்ம்? ஸ்கேலபிலிட்டி. No, not scalability. ரிலையபிலிட்டி. No. Block level storage. நோ, ஸ்கேல் அப் பண்றது அது. No. Balancing. No. It is called as architration service. Architration service. Okay. So இந்த ஆர்ச்சிடரேஷன் சர்வீஸ் நம்ம எங்க பார்ப்போம் அப்படின்னா, ஏடபிள்யூஎஸ்ல கண்டெய்னர்ஸ்னு ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம படிப்போம். ஓகேவா? சோ அந்த கண்டெய்னர்ஸ்ல இந்த ஆர்ச்சிடரேஷன் சர்வீசஸ் பத்தி நம்ம பார்ப்போம். ஓகே, அங்க நான் கேட்பேன் வாட் இஸ் மீன் பை ஆர்ச்சிடரேஷன் சர்வீஸ். So you have to answer. Okay. ஓகே. Okay, fine. So இப்ப நம்ம என்ன பார்த்தோம்? First வந்து we have seen about security. So security concernல என்னென்ன பார்த்தோம்? We have seen about security group, NACL and IAM. அடுத்தது என்ன கன்சர்ன் பார்த்தோம்? நெட்வொர்க் கன்சர்ன் பார்த்தோம். So நெட்வொர்க் கன்சர்ன்ல ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம். ஒன்னு வந்து VPC, இன்னொன்னு வந்து ELB. Clear up to this? Yes, ma'am. Okay. So let me complete the servers also. Let me complete servers and database. Adukapra we can take some break. Then we can continue. Okay. We can go for 4:30 break. I will be following this. So I'm just following as my batch students. Okay, ma'am. Okay. So next thing is servers. So servers அப்படிங்கறதா வந்து அடுத்து நம்மளோட கன்சர்ன். So servers வந்து ஆன் பிரிமிசஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, நம்ம பிசிக்கல் சர்வர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். தட் இஸ் இந்த ரேக் சர்வர்ஸ் அது மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். பட் இப்போ தட் இஸ் நம்மளோட விர்ச்சுவலைசேஷன் கிளவுட்ல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம் சர்வருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, EC2 யூஸ் பண்ணுவோம். EC2 அண்ட் AMI. ஓகே, இந்த ரெண்டு விஷயம் யூஸ் பண்ணுவோம். So EC2 அப்படிங்கிறது you will be knowing, as already I said, EC2 is like a virtual environment. Okay va? So it is like a virtual machine. Virtual machine to run the application. Okay, so I'm just giving one example for this. இப்ப நான் ஒரு காஃபி ஷாப் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க. I am having a coffee shop. So இந்த காஃபி ஷாப்ல வந்து I'm just having a mission called point of sale. Point of sale அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மிஷின் இருக்கு. POS அப்படிங்கிறது point of sale. ஓகே, சோ இந்த மிஷின்ல போய் நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, டோக்கன் எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபி டோக்கன் 2, டீ டோக்கன் 2, அது மாதிரி யூ கேன் டேக் டோக்கன் ஃப்ரம் திஸ் மிஷின். ஓகே, சோ இப்போ இந்த மிஷினுக்கு வந்து நான் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணணும்? இப்படி ஒரு மிஷின் வச்சிருந்தா நான் என்னென்ன ப்ரொவைட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும்.
அந்த மிஷின் வைக்கிறதுக்கு. அதை வந்து நான் மெயின்டைன் பண்ணணும், அதுல சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்ஸ் பண்ணணும். இது மாதிரி நிறைய செலவு வந்து எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா இருக்கும். ஓகேவா? சோ இப்ப இந்த மாதிரி பிசிக்கல் மிஷின் இல்லாம நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட காஃபி ஷாப்ல ஒரு QR கோட் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஓகேவா? அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா என்னோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போகும். சோ என்னோட அப்ளிகேஷனுக்குள்ள போனீங்கன்னா நீங்க வந்து டோக்கன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 காஃபி டோக்கன், 2 டீ டோக்கன், அது மாதிரி நீங்க வந்து டோக்கன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? சோ இது வந்து என்னோட பிசிக்கல் சர்வர். இப்படி இருக்கிறது என்னோட பிசிக்கல் சர்வர். இப்படி இருக்கிறது வந்து என்னோட EC2, that is elastic cloud compute, that is sorry elastic compute cloud. ஓகே, சோ இது வந்து என்னோட EC2. அப்ப எது வந்து எனக்கு பெனிஃபிஷியலா இருக்கும்? which will be beneficial for me? எது பெனிஃபிஷியல்? இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் EC2 தான் வந்து நமக்கு EC2 தான் நம்மளுக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். ஏன்னா எனக்கு ஸ்பேஸ் வேண்டாம், மெயின்டெனன்ஸ் வேண்டாம், சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் வேண்டாம். ஜஸ்ட் அந்த QR ஸ்கேன் பண்ணி என்னோட கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஈஸியா டோக்கன் எடுத்துக்குவாங்க. அந்த டோக்கன் காமிச்சு அவங்க வந்து they will be buying some coffee or tea or anything else. Okay, so that is called as EC2. EC2 அப்படிங்கிறது it's a kind of virtual machine which is used to run the application. Okay, so அடுத்தது வந்து we will be having AMI. So what is mean by AMI? Main vision. Amazon Mission Image. That is called as AMI. ஓகேவா? So AMI அப்படிங்கிறது என்னன்னா it is like a template. ஒரு ரெடிமேட் ரெசிபி மாதிரி சொல்லலாம். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்க. வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் ஐ வில் பி நீடட்? ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு ஐ நீட் அ OS. நான் வந்து விண்டோஸ்ல பண்ண போறேனா இல்ல லினக்ஸ்ல பண்ண போறேனா, வாட் OS ஐ வாண்ட் டு யூஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஐ நீட் OS. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அதுக்கான வேற என்ன இட் இஸ் நீடட்? தட் இஸ் ஐ நீட் அ வெப் சர்வர். என்ன வெப் சர்வர் நான் யூஸ் பண்ண போறேன்? அப்பாச்சி யூஸ் பண்ண போறேனா இல்ல டாம்கேட் யூஸ் பண்ண போறேனா, அது மாதிரி வெப் சர்வர். அண்ட் ஐ நீட் அ டேட்டாபேஸ், தட் இஸ் PHP யூஸ் பண்ண போறேனா இல்ல வந்து ஜாவால வேற ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ண போறேனா, லைக் MySQL அது மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் நான் யூஸ் பண்ண போறேனா அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு வேணும். ஓகேவா? சோ இது எல்லாத்தையும் நான் வந்து ஒரு ரெடிமேட் ரெசிபி மாதிரி நான் ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவேன். ஓகேவா? இப்போ ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி போட்டு வச்சுக்குவேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட வேர்டு டாக்குமெண்ட்ல எல்லாம் டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும், பாத்திருக்கீங்களா? PPTல டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுவே ஒரு டெம்ப்ளேட் தான். நான் TN ஸ்கில்னு ஒரு டெம்ப்ளேட் போட்டு வச்சிருக்கேன். அதுல வந்து எனக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கஸ்டமைஸ் பண்ணி எழுதிட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? சோ அதேதான் இங்க AMI அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லைக் எ டெம்ப்ளேட். சோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன OS வேணும், என்ன வெப் சர்வர் வேணும், என்ன டேட்டாபேஸ் வேணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் கான்ஃபிகர் பண்ணி நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். சோ எப்ப நம்ம அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போறோமோ அந்த டெம்ப்ளேட்டை எடுத்து நம்ம அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தட் இஸ் கால்ட் as AMI. AMI is simply called as template. Okay, clear? Yes. Keep it very simple. Don't complicate the concepts. Okay. So அடுத்து வந்து என்னன்னா you will be having next concern. That is, what is your next concern? I think it's a database and storage. Okay, so database and storage அப்படின்னு சொல்லும்போது what are all the things we will be having அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா our concern is database and storage. So அதுல on premisesல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா on premisesல you will be having DAS. DAS அப்படிங்கிறது என்னன்னா directed attached service. Sorry, directed attached storage. Okay, and next you will be having SAN. That is storage area network.
Then you will be having NAS, that is Network Attached Area Storage. Network Attached Area Storage. And then you will be having RDBMS. இது எல்லாமே வந்து ஆன் ப்ரிமிசஸ்ல இருக்கிறது. ஓகேவா? இதே வந்து கிளவுட்ல என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you will be having EBS, that is Elastic Block Store, that is Amazon EBS, then Amazon EFS, then Amazon S3, then Amazon RDS. Okay, EBS அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, it is a Elastic Block Store. And EFS அப்படிங்கிறது என்னன்னா, Elastic File System. And S3 அப்படிங்கிறது என்னன்னா, it is a Simple Storage Service. இதெல்லாம் பத்தி உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எஸ். RDS அப்படிங்கிறது எடுக்கணும். Mute yourself, கலாபாரதி. Mute yourself. RDS அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ். ஓகே, சோ இதுதான் வந்து நம்மளோட AWSல நம்மளுக்கு வருது. ஓகேவா? சோ வாட் இஸ் மீன் பை எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர்? எனி ஐடியா? EBS, வாட் இஸ் மீன் பை தட்? EBS அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர்னு நான் சொன்னேன். அப்படின்னா என்ன? சாரி, ஐடியா இல்ல அது, பட் ஒரு ஸ்டோரேஜ்னு மட்டும். ஸ்டோரேஜ். ஓகே, இட்ஸ் a கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டோரேஜ். ஆனா எப்படி அது ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்டோரேஜ் ஃபார் a single EC2 instance. Single EC2 instance அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப நம்மளோட இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன், இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி. இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க்னா என்னன்னா, இப்ப நம்மளோட ஹார்ட் டிஸ்க்ல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நம்ம இன்டர்னலா மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், எக்ஸ்டர்னலா நம்ம அதை கொடுக்க முடியாது. ஓகேவா? சோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிங்கிள் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். இன்டர்னல் ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி அந்த டேட்டாஸை வந்து நம்ம மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும், ஷேர் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிங்கிள் EC2 இன்ஸ்டன்ஸ். அதுதான் வந்து நம்ம EBSல யூஸ் பண்ணுவோம். அதே வந்து EFS அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இட்ஸ் a கைண்ட் ஆஃப் ஆப்போசிட் டு திஸ் எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம். ஸோ எலாஸ்டிக் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, இட் இஸ் லைக் எப்படி சொல்லலாம்னா, கூகுள் டிரைவ் மாதிரி சொல்லலாம். கூகுள் டிரைவ்ல வந்து we can share it இல்லையா, we can share the access, we can make other people as ownership. அது மாதிரி எல்லாமே நம்ம ஷேர் பண்ணிக்க முடியும் இல்லையா? that is a apt example for EFS. okay, ஷேர் பண்ணிக்கிறது. and what is mean by S3? நம்மளோட டேட்டாஸ் எல்லாமே எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் S3ல? ஆப்ஜெக்டா ஸ்டோர் ஆகும். ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் டேட்டா, that is called as S3. okay, and after that you will be having RDS, that is நம்மளோட database, relational database. relational database na like SQL ல நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, queries அடிச்சு நம்ம ஆன்சர் கொண்டு வருவோம் இல்லையா, so that is called as RDS. clear? so this is all about your storage and database in AWS. பிரவீன், அந்த RDS மட்டும் மறுபடியும் சொல்லுங்களேன். அது RDS அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா, இட் இஸ் லைக் SQL இன்ஜின். நீங்க SQL queries படிச்சிருக்கீங்களா? லைக் இன்சர்ட் பண்றது, அப்டேட் பண்றது, டெலீட் பண்றது, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா டேட்டாபேஸ்ல. சோ அந்த ஒர்க்கை வந்து நம்ம AWSல RDS யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். RDS அப்படிங்கிற சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். RDS is a kind of relational database. okay. Okay, so this is going to be the thing. What is AWS? What is AWS அப்படின்னா இவ்வளவுதான்.
ஏடபிள்யூஎஸ்ல 4 மெயினான செக்யூரிட்டி தட் இஸ் கன்சர்ன் இருந்துச்சு. ஒன்னு வந்து என்னன்னா செக்யூரிட்டி. சோ செக்யூரிட்டில நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்? ரிமெம்பர் ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் வி செக்யூரிட்டி குரூப் NACL Yeah. IAM. yes very fine. So security group NACL and IAM. Okay. Then networkல வந்து we have seen two important things, VPC. that is VPC and ELD. Okay. Elastic Servers load la- balance. serversல we have seen again two important things, that is EC2 and AMI. Okay, AMI is like a template. AMI in sense Amazon Mission Image. Okay, and after that database la we have seen about Elastic Block Store, EFS, S3 and RDS. Clear about this? Good going? Yes ma'am. Yeah, very clear. Ma'am, ஒரு சின்ன டவுட் மேம். சொல்லுங்க. மேம் EBS சொன்னீங்கல்ல இன்டர்னலா சேவ் ஆகும்னு. அது வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் சேவ் பண்றதுக்கு அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க மேம். எப்படி அது அப்படி கூட வெச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து எனக்கு அது அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து செக்யூர்டா இருக்கணும். அது வந்து எனக்கு வெளிய போக கூடாது அப்படினா we can go for EBS. ஓகே மேம். இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு S3 சொன்னீங்கல்ல. இப்போ S3ல வந்து நம்ம என்ன மாதிரி ஃபைல் ஸ்டோர் பண்ணோம், அது எப்படி ஆப்ஜெக்ட் ஆமா, லைக் அது சரியா புரியலைங்க. ஆப்ஜெக்ட் அப்படி என்ன மாதிரி ஃபைல்ஸ்னா நீங்க எல்லா ஃபைல்ஸ்மே வந்து S3ல ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இப்ப இமேஜ், லாக் ஃபைல், PDF ஃபைல் எல்லாமே நீங்க ஸ்டோர் பண்ணலாம். ஆனா ஸ்டோர் பண்றத அது எப்படி எடுத்துக்கும்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட்டா எடுத்துக்கும். அவ்வளவுதான். It will be taking all the format of files as a object. அவ்வளவுதான். இப்போ ரிலேஷனல் டேட்டாபேஸ்னா அங்க இருந்து ஒரு டேட்டா எடுக்கும் போது நம்ம SQL கோட் பண்ணி இந்த மாதிரி தான் எனக்கு டேட்டா வேணும் அப்படின்னு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம்ல, அப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் மேம். பண்ணலாம். ஓகே. I'm just showing this PPT for once. Okay. What is AWS? இதுதான் நம்ம எடுத்தோம். ஓகே, வாட் இஸ் AWS PPTல வந்து உங்களுக்கு இதுதான் இருக்கும். நான் எடுத்ததுதான் மோஸ்ட்லி இருக்கும். நான் காமிக்கிறேன் ஒரு டைம் உங்களுக்கு. இத பத்தி தான் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். தெரியுதா? இந்த பிக்சரை நான் உங்களுக்கு இப்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபுல்லா. இது ஆன் பிரிமிசஸ்ல, செக்யூரிட்டில, நெட்வொர்க்கிங்ல, சர்வர்ஸ்ல, ஸ்டோரேஜ் அண்ட் டேட்டாபேசஸ்ல இருந்தது. இது AWSல செக்யூரிட்டி குரூப், நெட்வொர்க், ACL, IAM, எலாஸ்டிக் லோட் பேலன்சிங், VPC, AMI, இன்ஸ்டன்ஸ்னா EC2. ஓகேவா? EBS, EFS, S3 and RDS. அவ்வளவுதான். அத பத்தின எல்லா எக்ஸ்பிளனேஷனும் இங்க கீழே கொடுத்திருப்பாங்க. தட்ஸ் ஆல். This is about what is AWS. Okay? Okay ma'am. You are comfortable in this way of teaching? Is it okay for you all? Yeah. பிரவீனா, ஓகே. ஒரு சின்ன டவுட். நீங்க இன்னைக்கு சாரி. சொல்லுங்க குமார். இல்ல, இப்ப இன்னைக்கு நீங்க எடுக்கிறீங்கல்ல, இதெல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் ஓவர்வியூ மாதிரி எடுக்கிறீங்க தானே? இப்ப இன்னைக்கு நீங்க சொன்னது எல்லாமே இதுக்கு அப்புறமா தான் வந்து பிரீஃபா எடுப்பீங்க, கரெக்ட்டுங்களா? லைக் இந்த S3, PPC எல்லாமே. S3, EC2 எல்லாமே we will be having the whole in-depth concepts. ஆனா இங்க வந்து நம்மளுக்கு ஓவர்வியூ தெரிஞ்சா போதும். வாட் இஸ் AWSங்கறதுல வந்து ஓவர்வியூ தெரிஞ்சா போதும். ஓகே. மேம் ஆக்சுவலி அந்த AWSலயே அந்த பிரசன்டேஷன்ல இன்னொரு ஸ்லைட்ல வந்து இப்ப ஸ்டோரேஜ் எடுத்துக்கிட்டா நீங்க சொன்ன விஷயங்கள் இருக்கு. பிளஸ் அமேசான் S3 கிளேஷியர்னு ஒண்ணு இருக்கு மேம். அண்ட் அமேசான் கிளவுட் வாட்ச் இருக்கு. சோ இதெல்லாம் என்ன
பத்தி கொஞ்சம் இதெல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு எஸ் நான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். டோன்ட் வெரி அபவுட் இட். ஓகே, நான் பிபிடி பார்த்து தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங். ஓகே, ஏன்னா என்னோட ப்ரீவியஸ் பேட்சுக்கு நான் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணேன். இது எல்லாமே ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங். ஆனா இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல ஐ வில் பி நாட் கோயிங் ஃபார் தட். ஐ வில் பி எக்ஸ்பிளைனிங் இட் லேட்டர். உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, AWS சர்வீஸ் அண்ட் சர்வீஸ் கேட்டகரிஸ் ஒன்னு பாருங்க, ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கும் பாருங்க. AWS service and service categories இருக்கு பாருங்க இந்த இடத்துல. தெரியுதா? இந்த இடத்துல we will be discussing the whole kind of services of AWS very deeply. Okay. And you can also see இங்க பாத்தீங்களா S3 இருக்கு பாத்தீங்களா? S3 பத்தி இங்க நம்ம டீப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். And EC2 வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். So அதனால தான் I am just leaving that part alone for discussion over here. Okay? You don't worry about the things. I will cover all the things. Okay, ma'am. Yeah. Thank you. Yes. Okay. So it is good going, right? Okay. Okay for you all, or I want to take that PPT and I want to explain slide by slide. It's good going. Okay. Okay, fine. It's 4:33. You just take 15 minutes break because I too need some break. We can start over by 4:45 or 4:50. Okay? Okay. Okay.